جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ماضی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں کہ شروع میں ہمارے پاس جو لفظ ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ جو ہم ہیڈنگ کرتے ہیں وہ عدد کے حوالے سے کرتے ہیں. واحد، مثنی، جس کو تثنیہ بھی کہا جاتا ہے، اور جمع. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مذکر پہلے آتا ہے، مذکر غائب، کون سا ورڈ ہم اٹھاتے ہیں؟ یہاں سے میں دیکھ رہی ہوں قرآن سے. عاملہ، عاملہ، اس ایک مذکر نے عمل کیا. عاملہ، ان دو مذکروں نے عمل کیا. عاملو، ان سب نے عمل کیا. ٹھیک ہے. اور یہ مذکروں کے لیے. اب مجہول کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ دو تبدیلیاں آئیں گی. صرف دو تبدیلیوں سے کوئی بھی آپ کا ماضی معروف جو ہے وہ مجہول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا لیٹر مجہول کا ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. آپ نے یہ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کہ پہلا لیٹر پیش والا، جو بھی پہلا لیٹر ہے تو آئین کے اوپر پیش آ جائے گی، اور جو سینٹر والا روٹ لیٹر ہے وہ ہمیشہ جو آئین کلمہ ہے اس کو اور اس کے پیچھے جتنے بھی لیٹرز ہیں ان سب کو پیش ملے گی. آئین سے پہلے والے جتنے لیٹرز ہیں، اب یہاں عمل والے آئین کو نہیں دیکھنا، میں مادے کے حساب سے بات کر رہی ہوں. مادہ ہمارا 3 حروف سے مل کے بنتا ہے. پہلے کو ہم فے کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی پہلا لیٹر ہے اس کو پیش دی جائے گی، بلکہ آپ سب سے پہلے آئین سے شروع کرو. آئین کو زیر دی جائے گی، اور آئین سے پیچھے جتنے بھی لیٹرز ہیں سب کو پیش دی جائے گی. پھر رپیٹ کر رہی ہوں، آئین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، اور آئین سے پیچھے جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو پیش دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سوائے ساکن لیٹرز کے. اس رول کو لکھ لو. ابھی تو آپ کو ایک ایک ہی حرف نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بہت سارے ایسے لفظ ملیں گے آپ کو، جس طرح سینتے سانچے میں یا جو چیزیں اضافی ایڈ ہو جاتی ہیں اس میں آپ کو 2 یا 3 پیش بھی مل سکتے ہیں. تو اس لیے رول ہم نے کیا یاد کرنا ہے کہ آئین کلمہ مادے کا سینٹر والا لیٹر زیر والا، اور اس کے پیچھے جتنے بھی حرکت والے لیٹر ہیں ساکن کو چھوڑ کے ان سب کو پیش ملنی ہے. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس کیونکہ ایک ہی حرف ہے، یہ پیش والا ہو جائے گا. تو لفظ نیا کیا بن گیا؟ فُعِلَ. تو یہاں پہ جو آپ کا مادہ ہے اس میں ہمارا کیا بن جائے گا؟ اُمِلَ. اُمِلَ، 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 اور اُمِلُ. باقی کوئی چینج نہیں آنا، پورے کے پورے ورڈ ویسے لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. چینج صرف کدھر آنی ہے؟ 2 تبدیلیاں آنی ہے. کیا کیا؟ کہ جو پہلا آئین کلمہ جو بھی ہے آپ کے مادے کا
اس کو زیر دے دینی ہے اور اس کے پیچھے جتنے بھی حرکت والے لیٹرز ہیں ان سب کو پیش دے دینی ہے. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلا قاعدہ آئین کلمہ زیر والا اور آئین سے پہلے جتنے بھی حرکت والے، حرکت کے لیے اگر ہم تھوڑا سا ایڈوانس کریں تو لفظ استعمال ہوتا ہے متحرک. کبھی پڑھا آپ نے یہ لفظ؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے متحرک، یعنی کہ میم اضافی کس کے لیے ہوتا ہے؟ والا والے کے لیے. تو اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ حرکت. حرکت والا یعنی کہ حرکت والا کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ زبر زیر یا پیش ہو. تو آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں سب کو پیش دے دی جائے گی. جی اب میں جس کا نام لوں گی اس نے اس قاعدے کو ریپیٹ کرنا ہے. جی ستوت کیا بتایا میں نے؟ جی میم آپ نے بتایا کہ جس طرح یعنی کہ الف فا عین لام کے ساتھ مل کے قلم ہے، تو جب ہم اس کو کریں گے تو سینٹر والے آئین کو دیکھیں گے، اس کے نیچے کسرہ زیر دیں گے اور اس سے پہلے جتنے بھی لفظ ہوں گے ان کو پیش دی جائے گی سوائے ساکن ورڈ کے. بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میم مجھے اتنا نہیں سمجھ آیا بی. جی بیٹا آپ کو آتی ہے گردان ماضی کی؟ جی ابھی آپ نے جو فعلا فعلو والی بتائی تھی. جی 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 اسی کو ہی کہہ رہے ہیں نا، اسی سے میں نے یہ الفاظ بنائے ہیں نا، عاملا عاملا عاملو. ٹھیک ہے. جی جی. اب تو اس میں میم یہ جو آپ نے بتایا کہ مجہول بنانے کے لیے صرف جو دو عین کلمہ تبدیلیاں ہے وہ آنی ہے. زیر ٹھیک ہے، والا ہوگا. جی جی دو تبدیلیاں آنی ہے. جو بھی مادے کا بیچ والا سینٹر والا لیٹر ہے اس کو زیر دے دینی ہے جی جی. اور اس کے پیچھے اور اس جتنے پہ بھی حرکت والے لیٹر ہیں، ایک ہے، دو ان ہیں، پہ پیش تین ہوگی. ہے، سب کو پیش دے دینی ہے. جی ٹھیک ابھی ہوگی. جو ہم گردانے پڑھ رہی ہیں اس میں ایک ہی لیٹر آتا ہے پیچھے، لیکن بعد میں ہم نے جو میں نے آپ کو سانچے والے لیٹرز بتائے ہیں نا، جس طرح تے سانچا، سینتے سانچا، تو ان میں آپ کو ایکسٹرا لیٹرز بھی ملیں گے. تو اس لیے رول آپ ایک ہی مرتبہ یاد کرو. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو امیلا بن گیا امیلا، امیلا بن گیا امیلا، اور امیلو بن گیا امیلو. یہ ہو گیا ہمارا مذکر غائب، واحد تثنیہ جمع. امیلا جو ہے پہلا گروپ، اس کے اندر فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں جو پروناؤن چھپا ہوگا وہ ایکشن کرنے والا ہوگا. جبکہ مجہول کے اندر مفعول کی موجودگی ہوتی ہے. مفعول جو بھی ہوتا ہے، مجہول جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مفعول کی موجودگی ہوتی ہے. اب ہم دونوں کا ترجمہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ترجمہ کریں گے. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان کے اندر ایک پروناؤن چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سادیہ آپ بتاؤ گے امیلا کے اندر کون سا پروناؤن چھپا ہوا ہے؟ ہوا. ہوا. ہر فعل کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے. ہوا عاملہ، یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ ہوا جو ہے چھپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہوا عاملہ. ہوا کا میں نے ترجمہ کیا وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر. ٹھیک ہے، اور فاعل کے ساتھ میں نے کہا تھا ہمیشہ نے لگتا ہے. اس ایک مذکر نے عمل کیا، پاسٹ ٹینس ہے نا، عمل کیا. عملا، اب اس کے اندر کون سی پروناؤن ہے سائمہ غفور؟
دوبارہ سے بولیں گی. امیلا، مفتا. اس میں پروناؤن کون سا مس چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ مس ہما. ہما. اب یہ کیا ورڈ ہے؟ ہما امیلا. اب ہما جو ہے اس کے اندر فائل ہے، ایکشن کرنے والا ہے، تو ہما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دو مردوں نے عمل، ان دو مذکروں نے عمل کیا. ان دو مذکروں نے عمل کیا. بالکل مذکر پرفیکٹ ہو کی گیا، مؤنث. ہاں جی. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. بشرا ساجد آپ بتاؤ گے امیلو، اس کے اندر کون سا فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپا اس میں ہوم کا فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان سب مذکروں نے عمل کیا. تو اب یہاں پہ وہ ایک یا وہ دو یا وہ سب یا ان سب، یہ سب کون ہے؟ فائل، ایکشن فائل. کرنے والے. جبکہ مجہول کے اندر اب ہم اس کے اندر فائل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، یعنی کہ مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پہ فائل ایکشن کر رہا ہے. اب امیلا کے اندر کون سا مفعول چھپا ہوا ہے؟ حمیرہ آپ بتاؤ گے امیلا کون سا مفعول ہے؟ ہوا. ہوا. ہوا امیلا کیا ترجمہ ہوگا؟ اب وہ عمل کر رہا ہے کہ کیا کہیں گے ہم؟ وہ عمل کر رہا ہے. وہ کر وہ رہا ایک میں تو فائل بن جاتا ہے نا، یہاں تو مفعول ہے. ہے. اب ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر. اب عمل کر فائل رہا کے ہے. ساتھ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے. اس ایک مذکر کو عمل کیا گیا یا اس ایک مذکر پر عمل کیا گیا. پاسٹ میں جا کے کرنا ہے نا، جی. یعنی کہ کسی اور نے ان پہ عمل کیا، انہوں نے خود عمل نہیں کیا بلکہ کسی اور نے ان کے اوپر عمل کیا، ہوا کے اوپر عمل کیا. کلیئر ہے؟ جی جی. یا وہ عمل کیے گئے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وہ عمل کیے گئے، یا وہ ایک عمل کیا گیا. ٹھیک ہے جی. جی. نسرین آپ بتاؤ گے امیلا کون سا مفعول ہے اس کے اندر؟ امیلا یہ فعل مجہول ہے. مجہول تو ہے لیکن مفعول کون سا ہے اس کے اندر چھپا ہوا؟ ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے چھپی ہوئی، پروناؤن. میم جی پہلا سیگا اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہوگی. امیلا بیٹا میں پڑھ رہی ہوں، آپ دھیان سے سنیں. امیلا اچھا امیلا ہما کی ضمیر ہوگی. ہما کی ضمیر. تو اب ہما کیا کر رہے اس میں؟ اس نے ہما پہ کام کیا ہو رہا ہے. تو کیسے ترجمہ کرو گے؟ ان دونوں دو مذکروں پر عمل کیا گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا جی. نازیہ ذوالفقار امیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امیلو کا کیا بتانا ہے؟ ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر؟ اس میں جو ہے وہ اس کی ہم کی ضمیر ہے. ہوم ہے، ٹھیک ہے. اور فائل نہیں ہے، جو بھی پیش سے شروع ہوتا ہے مجہول اس میں مفعول ہوتا ہے، فائل نہیں ہوتا. جو ہم میں اب یہاں پہ مفعول بن کے آ رہا ہے، فائل بن کے نہیں آ رہا. جی اگر آپ کو اپنی انگلش کی تھوڑی سی گرامر یاد ہے تو جو اوپر والا ہے وہ ایکٹیو وائس ہے اور جو نیچے والا ہے وہ پیسیو وائس ہے. جی جی ٹھیک ہے. مجھے سمجھ آ گئی. پیسیو وائس آئے گا یعنی جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جس سبجیکٹ پر بالکل وہ مفعول ہو گیا. تو اس میں اس کا ترجمہ بھی کروں میں؟ جی. امیلو ان سب مذکر پر عمل کیا گیا بالکل یا ٹھیک وہ ہو سب گیا، مذکر عمل کیے گئے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو فرق؟ اس میں جی بھی جی ہوا ہوما ہوم میں اور اس میں بھی ہوا ہوما ہوم میں. فرق یہ ہے کہ وہاں ضمیر فائل ہے، ایکشن کام خود کر رہی ہے، اور یہاں ضمیر پروناؤن ہے، مفعول ہے، اس کے اوپر کوئی اور ایکشن کر رہا ہے. ایک ایکٹیو وائس ہے، ایک پیسیو وائس ہے. سب کو کلیئر ہو گیا؟ اب مؤنث غائبہ.
ठीक है। अब मुअन्नस बनाने के लिए सिंपल फाइली मुअन्नस गायबा कैसे बनती है शबाना, आप बताओगे? उम्मीला को मैं क्या करूंगी तो वो मुअन्नस वाहिद बन जाएगी? उमिलत, उमिलत, बिल्कुल। इसको हम इसके ऊपर एक साकिन ते साकिन एंड पे लगा देंगे, उ जी, मी उमिलत, लत। ते साकिन लगा देने से उसकी वाहिद मुअन्नस बन जाएगी। कौन सा प्रोनाउन है इसके अंदर? हिया, हिया। बिल्कुल परफेक्ट। क्या तर्जमा करोगे? उमिलत, मैं एक दफा लिखूं, उमिलत, हिया, ओके, ये हो जाएगा कि वो एक, उमिलत, हाँ, वो एक मुअन्नस, उस एक मुअन्नस पर अमल किया गया, बिल्कुल, उससे एक मुअन्नस पे अमल किया गया, या वो एक मुअन्नस अमल की गई। मुअन्नस पर अमल की गई। ठीक है, जिस तरह भी आप बनाना चाहो। बिल्कुल ठीक हो गया। जी सतवत, सादिया रिजवान, आपको मैंने शायद छोड़ दिया बीच में। इसकी तस्निया कैसे बनेगी, ड्यूअल कैसे बनेगा? माजी का जी माजी हम कर रहे हैं ना। तस्निया अमिला ही होगा। बेटा अमिला, मुअन्नस मुअन्नस की तस्निया बनानी है ना। अमिलता, अमिलता। हम मजहूल सीख रहे हैं ना, तो मजहूल में हमने पहली शर्त ये लगाई है कि पेश से शुरू होता है। पेश। आप अ कह रहे हो, उमिलता, उ मी ल ता। बिल्कुल ठीक हो गया। उ मी ल ते अलिफ ता, उम्मी लता। और इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? हुमा, हुमा। बिल्कुल ठीक हो गया। हुमा, हुमा की जमीर, हुमा की प्रोनाउन इसके अंदर मौजूद है। अब हुमा उम्मी लता का क्या तर्जमा होगा? उन दो औरतों पर अमल किया गया। ठीक है, लेकिन हम औरतें इसलिए नहीं कहते कि यहाँ पे औरत का वर्ड नहीं आया। ठीक है, ते साकिन में उन दो मुअन्नस कोई बकरी भी हो सकती है, तोती भी हो सकती है, कोई मक्खी भी हो सकती है, कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई कुछ भी हो सकता है ना। उन दो मुअन्नस पर, जी, फिर उन दो मुअन्नस पर अमल किया गया। बिल्कुल परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने याद क्या रखना है कि मजहूल जब हम बनाते हैं, माजी मजहूल, तो पहला हमेशा पेश वाला और आइन यानी कि सेंटर वाला जो रूट लेटर है वो लाजमी जेर वाला, फिर ही हम मजहूल कहेंगे, अदरवाइज हम मजहूल नहीं कह सकते। क्लियर हो गई बात? यानी आइन, जी, आइन कलमे पर हमेशा जेर होगी जी, और आइन कलमे से पीछे वालों पर सब पे पेश होगी। जितने भी मजहूल लेटर बन होंगे जाएगा। सब पे पेश होगी। साकिन ठीक है, ठीक लफ्जों में चेंज नहीं आएगा, साकिन साकिन ही रहेगा, हरकत वाले। है। ठीक है, इससे पहले जी। जो वो होते हैं सांचे वाले वर्ड, साकिन अगर किसी पे साकिन पड़ा हुआ है, जिसका मुजारे में नहीं साकिन सांचे आता वाले है ना, वर्ड, नहीं सांचे के जो वर्ड होते हैं वो आते हैं क्या इसमें? ये सारे आएंगे। हर एक की आप माजी और मुजारे बनाते हो ना। तो सांचे वाले वर्ड जो है उस पे भी पेश ही होगा। जी, यही मैंने आपको इसीलिए रूल सिखा रही हूँ। यहाँ तो आपके पास एक ही लेटर आ रहा है ना, जब आप सांचे है, वाले ठीक वर्ड्स पे जाओगे वहां आपको एक से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ठीक। इसीलिए मैं रूल आपको एक ही दफा सिखा रही हूँ कि आइन से पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर है सबको पेश में बदलना है। ठीक हो गया? तो अब आपके पास पहला हो गया उम्मी लत, हिया उम्मी लत, हुमा उम्मी लता। अब इसमें एक चीज आपने गौर करनी है कि हमने ये देखा था कि हमारे जो पहले 5 वर्ड्स हैं, हमने ये चीज सीखी थी जब हमने माजी सीखा था कि जो पहले 5 वर्ड्स हैं उनके पहले तीनों लेटर्स हरकत वाले हैं, यानी कि जो थर्ड लेटर है वो हरकत वाला है। अमीला लाम हरकत वाला, उमीला लाम हरकत वाला, अमीला उमीला फिर लाम हरकत वाला, अमीलू उमीलू
फिर लाम हरकत वाला 3 हो गए। उम्मीलत, अब भी लाम हरकत वाला। उम्मीलता, अभी भी लाम हरकत वाला। यानी कि पहले 5 वर्ड्स में थर्ड लेटर हमेशा हरकत वाला, लेकिन 6 से लेके एंड तक अब आपका जो थर्ड लेटर है वो साकिन हो जाएगा, मादे का थर्ड लेटर। तो ये आपने एक और पॉइंट नोट करना है। टोटल 15 वर्ड्स होते हैं, पहले 5 में लाम कलेमा हरकत वाला है, और 6 से लेके आखिरी 15 तक अब लाम कलेमा सारे साकिन हो जाएंगे। कौन सा बच्चा रह गया जिससे अभी मैंने पूछा नहीं? दिलशाद, आप भी रह गए हो शायद। मैं भी रह आपा गई। मैं जी मैं शकीला। जी हिया और हुआ भी नहीं समझ आया कि ये आप इनमें तो कहीं ये किस तरह आपने ये हिया और हुमा लगाए? ये कौन सा बच्चा सवाल कर रहा है? ये मैं बिलाल, मैं असल में बिलाल, मेरी मैम आपने बहुत सी बेटा ये याद रखना है कि इस जितने वजह से भी सुन के बेटा सुन लो जरा गौर से, जितने भी फेल वर्ड्स हैं, चाहे वो माजी है चाहे मुजारे है, ठीक है, हर फेल के अंदर उसका फाइल या मफूल बैठा हुआ होता है छुप के। कोई भी फेल अकेला नहीं हो सकता। जी जी ठीक है, तो अब जी ये तो जी तो जी इसलिए आपने अब जब गायब का वर्ड है तो उसके अंदर गायब की जमीर होगी, हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना। और जब हाजिर की जमीर है तो उसके अंदर हाजिर के प्रोनाउन छुपे हुए होंगे। ठीक है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। क्लियर है बात? तो जी जी इसका लेकिन मतलब जमीर होता लाजमी है हर लफ्ज के अंदर, हर फेल लफ्ज के अंदर एक जमीर जरूर छुप के प्रोनाउन बैठा हुआ होता है। अब ये फिर हमने उसकी शक्ल से बताना होता है कि वो जो प्रोनाउन है वो फाइल है, एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, अगर वो जबर से शुरू हो रहा है तो एक्टिव है, अगर वो पेश से शुरू हो रहा है तो पैसिव है। जबर वाला फाइल है और पेश वाला मफूल है। ये अब हम शक्ल से अंदाज बताएंगे। क्लियर हो गई बात उम्मे? जी 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 ठीक हो गया। मैम ये फेल इसका जो मुअन्नस का है, फेल माजी गायब का मुअन्नस का जो सीगा है उसमें जो है थर्ड में जो सीगा है फअलना है, तो इसमें जो होगा तो फुइलना होगा ये या फुइलनु होगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने आपको बताया था कि जो छठा वर्ड कैसे तैयार होता है, जो भी वाहिद की शक्ल है, वाहिद की क्या शक्ल है? वाहिद मुजक्कर की, वाहिद मुजक्कर की फाला। आप इधर के वर्ड को देखो ना, आप अपने वर्ड को क्यों बना रहे हो? अच्छा, फुइला, बेटा जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं मादे को, उसकी बात करो। उमिला उमिला, है, तो उमिला है। जी, जी। जमा मुअन्नस बनाने का तरीका मैंने क्या सिखाया था कि जो भी वाहिद मुजक्कर है वही लिख के उसके लास्ट लेटर को साकिन कर दो। उमिलना हो गई। बिल्कुल, उमिलना, उमिलना, ओके। सिंपल है। ठीक जो है। भी वाहिद मुजक्कर है वो लिखो, और छठे से मैंने क्या, अब हर लास्ट लेटर ने साकिन हो जाना है। तो लाम को साकिन करो, और आगे जमा मुअन्नस के लिए हमेशा लगता ही नून निस्वा है। उमिलना, ओके, सिंपल शुक्रिया। टेक्निक्स आप याद कर लो ना, तो आपको कभी कोई जिंदगी में मुश्किल ही नहीं पड़नी। जो मर्जी दुनिया का वर्ड आपको मिल जाए, आप लम्हों के अंदर बनाओगे। अब इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा छुपा हुआ है? हुन्ना। बिल्कुल, हुन्ना। तो क्या तर्जमा होगा? उमिलना। उन सब उमिलना, उन सब औरतों पे काम किया गया, अमल किया गया। अमल किया, ये भी कह सकते हो उन सब औरतों पे अमल किया गया, ये भी कह सकते हो वो सब औरतें तो कहना ही नहीं, वो सब मुअन्नस अमल की गई। वो सब मुअन्नस अमल की गई। आप दोनों तरह से बना सकते हो, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जहन में हो। अब हमारे पास गायब के जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने हाजिर को बनाना है।
आटे के ड्रम पे रख दें, वो उसको दें एक उबाला आटे के ड्रम। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो कि जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, ताकि मैं तेजी से सवाल करूं। टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है, ताकि सबकी बारी आ जाए। जी शकीला, हाजिर का आपने बनाना है वर्ड। जी, उमिलता। बिल्कुल। अब हमने पक्का पक्का अब 6 से लेके एंड तक बस उमिल को नहीं छोड़ना। जो भी वाहिद मुजक्कर था उसके लास्ट लेटर को साकिन किया, और आगे अब हम ऐड करते जाएंगे जो भी करना है। तो पहले उमिल नून जबर ना आ गया, अब उमिल त बिल्कुल ठीक हो गया। साथ खुद ही प्रोनाउन बताओ और खुद ही तर्जमा करते जाओ। अंता। बिल्कुल ठीक है, अंता। उस एक मुजक्कर ने, त का मतलब उस उस एक होता है। मुजक्कर पर काम किया। त का मतलब उस तुम एक होता है। मुजक्कर पर काम हुआ। तुम एक अंता माने तुम मुजक्कर, होता है ना टीचर। जी, तुम एक मुजक्कर अमल किए गए। ठीक है, सही। तुम तुम एक मुजक्कर अमल किए गए। बिल्कुल ठीक हो गया। और नेक्स्ट वर्ड जी शकीला। अमल तुमा। अ से शुरू होना है। उमिल तुमा। उमिल तुमा, ठीक है, उमिल तुमा। बिल्कुल ठीक हो गया। उमिल तो तुमा। दो मुजक्कर काम किए गए। और उमिल तुम। बाकियों की बारी आने दो। जी आमिना, जमा बनाओ। आपा इसका जमा बनेगा उमिल तुम, और इसमें जो फाइल है वो अंतुम है छुपा हुआ, और इसका तर्जमा होगा तुम सब मर्द अमल किए गए। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने आसानी से करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो आप लोग? जी नेक्स्ट भी बोल दो आमिना। मुअन्नस वाहिद। अगला हाँ जी, इसका होगा उमिलती, और इसका जो फाइल है वो अंती है, और इसका तर्जमा है कि तू एक औरत अमल की गई। औरत नहीं कहना बेटा, मुअन्नस कहना है। सॉरी जी आपा, तू एक मुअन्नस अमल की गई। बिल्कुल ठीक है। उमिलती के अंदर अंती है, और तू एक मुअन्नस अमल की गई। और जी दिलशाद, आप अगले दो बताओगे, तस्निया और जमा। उमिल तुमा। ठीक है, उमिल तुमा। उमिल तुमा। तुम दो मुअन्नस ने अमल किए। नहीं, ने तो आ ही नहीं सकता ना, ने तो नहीं, फाइल नहीं। के साथ आता है, ये तो फाइल है ही नहीं। मजहूल में तो फाइल होता ही नहीं है। तुम दो मुअन्नस अमल किए गए। बिल्कुल ठीक है, तुम दो मुअन्नस अमल की गई। अमल की गई, ओके। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। उमिल तुमा और उमिल मुअन्नस अमल किए गए। नहीं, अमल इसका की वर्ड गई। क्या बनेगा जमा मुअन्नस का? जमा मुअन्नस का जो है अमिल अमिल तुन्ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइन पे आप जबर बोल रहे हो। नहीं, उमिल तुन्ना। उमिल उमिल तुन्ना। तुन्ना, बिल्कुल ठीक है। उमिल तुन्ना। तुम सब मुअन्नस अमल की गई। बिल्कुल परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। उमिल तुम्मा। जी कौन सा और बच्चा कोई रह गया जिसने नहीं बताया? अब मैं बताऊं? तबिंदा ने नहीं बताया, खामोश बैठी हुई है। जी तबिंदा, आप बताओगे मुतकल्लम का?
मुतकल्लम अमिलता उमिलता उमिल क्या आपने कहा है? जी क्या वर्ड बोल रहे? मैं के लिए क्या वर्ड आता है बेटा? मैं के लिए अच्छा मुतकल्लिम का होगा वो उमिलना उमिलतू उमिल तू ते पेश तू, बिल्कुल ठीक हो गया, उमिल तू। जी और प्रोनाउन कौन सा है इसके अंदर? उमिल ये होगा ये अच्छा ये फुलतू फुलतू उमिल तू, उमिल ना, उमिल ना। जी हो गया। और उमिल ना के अंदर क्या ज़मीर है, कौन सी प्रोनाउन है? फुलना नहनु, हाँ नहनु। उमिल तू में अना और उमिल ना के अंदर नहनु। क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह के तो अब आपने क्या देखा कि अगर आपको जब इससे माजी की गर्दान आ गई है तो आपने बस दो चेंजेस लानी है माजी के अंदर, कि पहला जो आइन कलमा है यानी कि जो मादे का सेंटर वाला लेटर है उसको जेर देनी है, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर्स हैं उन सब को पेश दे देनी है, तो आपकी माजी मजहूल तैयार हो जाएगा। दो चेंजेस बस आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि आपने कोई से, मैं आप लोगों को 3 वर्ड्स भेजूंगी, तो आपने पहले उसकी माजी मारूफ यानी कि एक्टिव वॉइस गर्दान बनानी है, और फिर उसकी पैसिव वॉइस और साथ तर्जुमा भी लिखना है। क्लियर है? और प्लीज जी कोशिश, आपा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मैम। जी जी कोशिश इंशाल्लाह। किया करें कि असाइनमेंट प्लीज कर दिया करें। हाँ जल्दी नहीं कर मैम सकी दोबारा बता दीजिएगा असाइनमेंट। ये तीन मैं आपको पैसिव वॉइस 3 लेटर्स दूंगी, 3 मादा रूट वर्ड्स दूंगी। पहले आपने उसकी माजी मारूफ की गर्दान बनानी है और उसी को फिर मजहूल बनाना है, ठीक है और उनमें से किसी एक के आगे उसके प्रोनाउंस भी लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि किसमें क्या मौजूद है। प्रोनाउन और तर्जुमा जो है वो किसी एक गर्दान का कर देना, ठीक है। जी और मैम माजी मारूफ का गर्दान क्या कैसा करेंगे? अभी बेटा जो आपने किया फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत, अच्छा यानी दबर आएगी जी शुरू में। ओके मारूफ यानी दबर और मजूल यानी पेश। जी जी ठीक है। जी चलें जी, आज के लिए इतना ही। यस मिस। आपा टेलीग्राम का बता देना कैसे करेंगे उसको लोड जी करने के मैं बाद। इसको जरा बंद कर दूं। जी मैडम, क्या हम ये आपको पर्सनल काम सेंड करेंगे? पर्सनल या सबर